In a maze of dirty alleyways, women and girls work day and night. Men pour in from the nearby highway. Welcome to Bangladesh's biggest brothel. While prostitution is usually hidden away, there's no hiding a place this big. An entire town built on exploitation. I'm Steve Chow. On this episode, 101 East goes inside the sprawling brothel to find out how the women and their children survive when hope is in short supply. Doladia is a town 100 kilometres west of Dhaka, the capital of Bangladesh. For over 30 years, it has been home to one of the largest brothels in the world. Assalamualaikum, sir. A city within the city. The brothel clients are the only visitors. There are 20 such brothels in Bangladesh. It is one of the few Islamic countries that tolerates prostitution. More than 1,500 women work here day and night. Many were born here, the daughters of prostitutes. Others come from the surrounding areas, some from the capital. Just 3 weeks ago, Bithi was still living in Dhaka. Her father couldn't work anymore, so as the oldest daughter, it was up to her to feed the family. An acquaintance took advantage of her situation, promising her work. He kidnapped her and brought her here. পাড়াপড়শি তো পরিচয় হয়ে গেছে শুনছিলাম 30,000 টাকার কথা মানে ওই টাকা যতদিন না শোধ হবে ততদিন মনে করেন যে আমাকে থাকতে হবে When she arrived, she was a virgin. Since then, she has had about 60 clients. অনুভূতি মনে করেন যে কয়দিন কষ্ট হয়েছে বুঝছেন নিজের কাছে মনে করেন শরীরের কাছে কষ্ট হয়েছে আর মনে করেন যে আস্তে আস্তে কষ্ট শুয়ে যেতেছে শারীরিকও মনে করেন মানসিকও কষ্ট ছিল Desperate, she has had to adapt to the new rules and demands. এটা মনে করেন যে সাজার জন্য লিপস্টিক আছে যে বেশি সাজগোজ করলে কাস্টমার বেশি আছে যেই মেয়েটা সুন্দর লাগতেছে সাজলে আমার মনে করেন বেশি সাজগোজ আমার পছন্দ হয় না মনে করেন সামান্য হালকা একটু মনে করেন যে লিপস্টিক একটু কাজল একটা ফুটা এই সাধারণভাবে থাকতেই ভালো লাগে Aside from her clients, Bithi has no visitors. Her room is her whole world. আর এটি মনে করেন যে আলাদা আলাদাই ছিল হলো এই করে মনে করেন বাইন্দে সিরিয়াল ধরে মনে করেন যে সাজাইছি এটা মনে করেন যে এটা হলো এরকম মানে ফুল ছিল এটা ছড়াইয়া এখানে দিয়া মনে করেন যে দিয়ে দিছি যাতে সুন্দর যাতে লাগে এটুকের ভিতরেই মনে করেন যে থাকা লাগতেছে এখান থেকেই মনে করেন যে লগে একটা মানুষ দিয়ে রাখতে Prostitution drives the town's economy. Doladia is located at the junction of railway lines, ferries and the main road leading to the capital. Thousands of people pass through here daily. More than 2,000 trucks stop here every day. Most of the prostitutes' clients are drivers.
হ্যাঁ মোটামুটি ভালো। বারবার যান নাকি আলাদা আলাদা না ওই একজনের কাছে আবার মাঝে মাঝে অন্যজনের কাছেও যাওয়া হয়। মানে যদি হঠাৎ জেনে যায় তখন কি হবে? তখন কাজে লাগাবো হ্যান্ডেল আপনাদের আলাপগুলি করুন। ছোটতে শুরু করে বড় বন্ধু সবই আছে, 10 বছরের থেকে শুরু করে 40 বছরের বন্ধু সবই আছে, 50টাতে শুরু করে 500 1000 সবই আছে। Every day, 3,500 clients like these come here. The brothel is open all year round. At nightfall, things really take off. Smuggled beer is sold in back rooms because selling alcohol is prohibited in Bangladesh. Money and drugs are plentiful and cheap. Amphetamines and heroin are almost free. Shaheen and Ronnie were born here. Their mother is a former prostitute. Their father's a former client. They've always lived at the end of this alley. Many children don't attend school. অনেক বাচ্চারা স্কুলে যায় না। আমাদের এই পুত্র খালি শুধু আমার বাচ্চা দুটো স্কুলে যায়, আর বাচ্চারা স্কুলে যায় না। Shafali is 37 and has 6 children. Her eldest, Kushi, works as a prostitute. It's the family's only source of income. ওই তো ধান্দা করলে পয়সা হয়, ওরম ধান্দা এরম 1-1.5 ঘন্টায় যে গেট করতেছে, এরম যদি সবসময় ধান্দা করে তাহলে তো কোটিপতি হয়ে যাওয়া যায়। পানি চাইতেছে খাবে। এনে The family lives on $170 a month. Half of it goes to paying rent for 3 rooms. আমরা এই রুমে ঘুমাই, আমি আমার ভাই। আমরা এখানে গল্প করি, রাতে ঘুমানোর সময় গান শুনি, গল্প করি। এনে দেওয়া হবে না তো। But they can't get away from their family business. না 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 কয় তোর বোন গেট করে, লোক নেয়, আরো ভাষা খারাপ করে। অন্য কাজ করতে গেলে সবাই বলবে তুই এইটা করিস, তুই এইটা করিস। Kushi talks to us between clients. She doesn't want to show her face. কোনোদিন যদি সমাজে যাইতে হয়, ভালো হয়ে যাইতে হয়, তাহলে মনে করেন মানুষজন দেখবে যে আমরা এই জায়গা ছিলাম, তাহলে আমাদের তো কোনো সময় ভালো কবে না, এই জন্যে। আর তোমার ভাইরা তোমাকে কি বলে, ভাইরা কি পছন্দ করে এই কাজ করো? যেটা আমরা ছোটোকালের থেকে এইসব দেখে আইসি, এখন ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এটা কিছু আর ছোটো ছোটো ভাই বোনরা কিছু মনে করে না, ছোটোকালের থেকে দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে। Since she was 13, Kushi has been a prostitute. শাড়ি, পছন্দের শাড়ি। তুমি কি প্রেম বিশ্বাস করো না?
হ্যাঁ প্রেম ভালোবাসার কারণেই তো ভাই বোনের ভালোবাসার কারণেই তো এইসব কাজ করতেছি। ভাই বোনের মার ভালোবাসা এদেরও তো একটা ভালোবাসা করে, তাহলে প্রেমেরই তো ভালোবাসা হয় না। মনে করেন ভালো ব্যবহার করলে আবার আসতে চায় এরকমভাবে। এ তো চাই মানে হেনে তো আর করে লাভ নেই, হেনে করলে বাচ্চা কাচ্চা হলে মানুষের খারাপ কথা বলবে। বাইরে বিয়ে শাদি করে যখন যাব তখন এটা করতে চাই। তোমার কোনোদিন কোনো প্রেমিক ছিল না, কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না কখনোই? মানে কি বয়ফ্রেন্ড বানালে মনে করেন এনকার যারা লোক ঠিক আছে মেয়েদের সম্পর্ক করে মেয়েদের মারধর করে টাকা পয়সা সব নিয়ে নেয়, ঠিক আছে, এই জন্য মনে করেন বানাই না আমরা। Shaheen is fortunate. He can go to school every day. Along the railway tracks, 500 metres from the brothel. The local villagers have long opposed the children of prostitutes attending school with their children. This school is only open to the children of prostitutes. There are 500 of them here. The school was set up by aid organisations. বাংলাদেশের পার্থক্য জেলাগুলো রয়েছে আমি যেটুকু বললাম এর ভিতরে 5টা দাড়ি কমা আছে। Every afternoon after class, Shaheen visits Ronnie in his class. তোমরা বাড়িতে কি লেখাপড়া করো ঠিক মতো? জি মন দিয়ে করো নাকি খালি দুষ্টামি করো? মন দিয়ে পড়ি। আর প্রত্যেকদিন স্কুলে আসো? জি। Their teacher Rina used to be a prostitute. Now she's supporting children. আমি কিন্তু ওইখানেই ছিলাম, আমি নিজে ওইখানে ছিলাম। আমি আজকে 12-14 বছর ধরে আমি কিন্তু বাইরে, অন্য কেউ বুঝবে না এটা। আমি আমি আমার দিক থেকে আমি বুঝি যে আমি যেরকম ছিলাম সেই রকম জায়গা থেকে যে ওদের কতটুকু তুচ্ছ করা হয়তো, আজকে আমার বাচ্চাটা থাকলেও ঠিক ওই রকমই হইতো। এখান থেকে ক্লাস শেষ করে ওইখানে চলে যায়, ওইখানে যায় ওই নাচ গান দেখে। মেয়েদের জন্য ওই ঝুঁকিটা বেশি, ওই জায়গার ঝুঁকিটা মেয়েদের জন্য বেশি। ছেলেদের ওই ঝুঁকিটা নাই, ছেলেরা এমনি নেশা খায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো মেয়েদের জন্য আমাদের আমি এই চাকরি কইরা আমার মেয়ে মানুষ করতেছি, সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিব, আমার ফ্যামিলি মানুষ করতেছি। Prostitutes or brothel owners, Deladia is run by women. Men are just clients. The girls are willing to do anything to survive. Carly is only 30. She's been a prostitute for about 15 years. When she started, she was very thin and not seen as attractive to many of the men here who love curves. Her salvation, a drug called Orodexon. নানি নানি খালারা পুরা ছিল না, তারা কইতো যে এই মাগি এত হ্যাংলা, বাচ্চা বয়স ছোট দেখা যায়, এই মোটা ওষুধ খা, তাহলে একটু মোটা দেখা গেলে বয়স্ক দেখা যাবে, তাহলে লোকটা তাড়াতাড়ি ঘরে যাবে। সমস্যা কতজন তো চিকন পছন্দ করে না, মনে করে যে বাচ্চা মানুষ খেলা যাবে না, আড্ডি ব্যথা পাবো, মাংস মাংস থাকলে একটু ভালো লাগবে। Orodexon is a steroid used for cattle to boost muscle growth. But here, the girls take it to gain weight. ওই যে কতগুলা মুরগি আছে না, দেখো ইঞ্জেকশন দিয়া গাড়ির ভিতরে পুশ করে পানি পড়ে ওজন বেশি হওয়া করার জন্য, খাইলে সব শরীরে পানি হয়ে যায়, ওজন হয় বাড়ে যাবে।
বাস্ট হয়ে যায় মানুষ, এটা খাতে খাতে কত শ্রী মারাও গেছে আর স্টক করে। In Delaria, you can buy Orodexon anywhere, as Callie shows us with a hidden camera. The dosage for one day is 10 cents. You don't need a prescription. But this drug has many side effects. শীত করতেছে, ভালো লাগতেছে না রে। ভাই ভাই 1 মিনিট সিন্টার নাও, পেশাটা মাই করবে ওষুধ 30 দেখ ভাই, ভালো করে দেখ। এই ছেলেপিনে বটে রুগী না, তুমি আগে রুগী। কি আর রুগী না, আমি আল্লাহ রুগী। 20 টাকা দেন, মেডিসিন ডাক্তার, এর মেডিসিন পাশে এক আপু আছে, হ্যাঁ ওইখানে চলে যান, কাটে দেন আগে প্লিজ। গায়ে না পানা আমার না একবার রক্ত না, আমি মাজা খুব সমস্যা। এই দাও এরপরে আমাদের বসতে তাতে টান হতে পারি না, আর এই বুকের ভিতরে নিঃশ্বাস নিতে গেলে ব্যথা হয়, মেলা আগের থেকে পুরানো ব্যথা, কিন্তু ডাক্তার আমাকে দেয় না ভয়, বুঝছো? টাকা পয়সা তো নাই এরকম, এর জন্য জাস্ট খরচ করতে হবে, কি হাসপাতালে নিয়ে যাবে এই ভয় দেখায় না। এটা কি এটা খাই মনে করে যে ওষুধটা মনে করে যায় এটা আপনাকে দিয়েছিল কেন? এটা কেউ দেয় না, এটা আমি একজনের খাইতে দেখছিলাম, খাওয়াতে কিনে এনেছি। আমরা লিখি না, সে নিজের মতো করে কিনে নিয়ে খাচ্ছে। ফার্মেসিয়ালেরা নিজেরাই ওষুধ বিক্রি করে। একটা মানুষ যায় চাইলো যে আমাকে এই ওষুধটা দেন, হ্যাঁ অবশ্যই ডেঞ্জারাস। ওবেস হবে, তারপর অস্টিওপোরোসিস হবে, পলিসাইথেমিয়া হতে পারে, লিভার ড্যামেজ হতে পারে। দীর্ঘদিন ইউজ করার পরে সাথে সাথে মানে হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া যায় না, ডোজ কমাতে হয়। অনেক ইউজেস তখন মারা যাবে। বান্ধবী এরকম মারা গেছে, এগুলি খেতে গেছে, এরকম আছে? লাভলি একজন, আবার ডলি একজন, সুমি একজন। হ্যাঁ কিন্তু বলে নাই, কিন্তু আমি তো টের পাইছি মরে যাওয়ার পরে। তারপর ডাক্তার কয় লেবার থেকে এই পর্যন্ত নার দিয়ে মরবো, ওই যে ওষুধ যতদিন খাইছে সব নার দিয়ে একবার কি অবস্থা। আর মরবো কি বাঁচবো হে চিন্তা করি না, কি করে 2 টাকা কামাই করবো হে চিন্তা। আমি চিন্তা করি বান্ধবীর আল্লাহ ডাক দিছে তাই গেছে, আমার আল্লাহ ডাক দেবে আমিও যাবো। Desperation, drugs, and violence. There are no statistics on AIDS and STDs here. The prostitute's life expectancy is low. Death is everywhere. Shilpi is 65 years old. She's worked at a brothel for 50 years. She's one of Deladia's elders. She's called if there's trouble. One of her neighbours miscarried this morning. The stillborn girl's body is at the cemetery. The mother is too weak to leave home, and the father didn't bother coming for a girl. আল্লাহ রসুল্লাহ, আল্লাহ তুমি রহমান করো, খোদা শিশু বাচ্চা তুমি ওর কাছ থেকে দিও। Shilpi hired 3 drug addicts to bury the baby's body. তাছাড়া একটা পাবলিকও ধরবে না লাশ, ওই ওদের হাতে পায়ে ধরে ধরে আমার নিয়ে আসতে, তাহলে আমার কি টাকা পড়ছে। 3 মুঠো মাটি দিতে হয়, তাই জিগাইতে শুধু বেশি 2-3 বার দিতে হয়। At least the prostitutes now have their own cemetery, even if it's a plain one.
that wasn't always the case. আগে ছিল আগে ওই নদীর কান্দে ওই যে ফেরিঘাট লঞ্চঘাট ওদিকে মাটি দিবার যেত ওই বালি খুই দিয়া ওর মধ্যে চাপা মাটি দিয়ে থুয়ে ও বলতো যে আনতে উঠাই নিয়ে কনে যাবি যা সে ওই লোক করে নিয়ে মাঝ নদীতে ফেলাই দিয়ে আসতো Children are born in Dalaria almost every day. More than 700 live here. That's how Kaya, Shilpi's daughter, grew up, and now how her children are growing up. কাস্টমার আসলে পোলা পান এসে গেলেও লস হলো না পোলা পান কাজ না থাকলে হয় বুঝে সব বুঝে যে আমার মা আমাকে জন্য তো প্রশ্ন করে বুঝে দেখে বুঝাই যে তত তাড়াতাড়ি পারে কাজ ছেড়ে দেবো কি এডি এডি বাচ্চা নিয়ে কাজ করে ফেরেশতা শিশু বাচ্চা বেবি সবাই ভালোবাসে যা তুই বাড়ি দেখ না বলতে হয় না বাসা ফ্যামিলি ব্যাপার মানে ফ্যামিলি বইন With rivalries, debt and drug use, sudden fights among the girls are normal. Shilpi has witnessed many of them. আমার নিজের বাড়ি আর একজনের করা পদ্ধতি সেরকম পরিষ্কার না হয় Shilpi's only joy in retirement is her family. হ্যাঁ এটা আমার রুম এখানে আমি থাকি আমার একটা নাতি নিয়ে Much to Shilpi's dismay, her daughters are also prostitutes. এটা প্রতিতলায় হয়েছে তারা আমি ভালো করতে পারলাম না পেটের অভাব আমি চাইছিলাম লেখাপড়া করবে চাকরি করবে ভালো থাকবে ভালো খাবে পড়বে এগুলো চাইছিলাম মনে হয় যে আল্লাহ আমারে নিয়ে যাও খুব কষ্ট লাগে হ্যাঁ এরকম কাপড় নিয়ে ওই ফ্যানের সাথে বাইন দিয়ে তারপর হলো এই যে এরকম করে নিছে এই যে আমার সান এসে আমার ছেলে ও এসে যে ছেলে দেখাইলাম ও এসে উপর দুটি মা করে চিকুর পাইতেছে চিকুর পাড়ার পরে এই ফ্যানটা এইভাবে এটা নিয়ে দিল মানে ওই দিকে আর একটা বাইরের একটা ছেলে এসে দরজা ধাম করে লাত্তি দিয়ে ওই তলে বটি ছিল বটি দিয়ে কাপড় কাটি দিল কাটি দিয়ে আমি তখন এই যে বিছনা পরে পড়ে গেলাম এটা আমাকে খুব ভুল করতে গেছিলাম আত্মহত্যা করার মহাপাপ Here in Dalaria, such tragic stories are all too common. And with more than 100 young girls joining the prostitutes here every year, the cycle of despair is likely to continue. Forever tainted, they are trapped. Few can ever hope to escape the misery that is Bangladesh's biggest brothel.